जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, वैशाख महीनो चाली रह्यो छे अने हवे वैशाख महीनाना अमावस्यानी तिथि आवशे। वैशाख महीनाने अमावस्यानी तिथिना दिवसे शनिदेवनी जयंतीनो दिवस छे। आ दिवस शनिदेवना जन्मोत्सव तरीके हिंदू धर्म में उजववामां आवे छे। आ दिवसे शनिदेवनो जन्म थयो हतो अने आ दिवसे शनिदेवनी पूजा अर्चना विधि विधानपूर्वक करवाथी शनिदेव तेना भक्तों पर कृपा करे छे अने तेना दोषमांथी मुक्ति आपे छे। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे 2025 वर्ष में शनि जयंती क्यारे आवशे तथा शनि जयंतीना दिवसे शुभ मुहूर्त कया छे अने शनि जयंती उपर अमुक खास उपायो करवाथी लाभ थाय छे ते अने कई राशिना लोकोए शनि जयंतीना दिवसे शुं शुं करवुं जोईए, शेनुं दान करवुं जोईए तेनी वात आजना विडियो में आपणे करीशुं। जय शनिदेव महाराज। शनि जयंती एटले कर्म प्रधान शनिदेवनो प्रागट्य दिवस। हिंदू पंचांग मुजब शनि जयंतीनो तहेवार वैशाख अमास तिथि पर उजवाय छे। मान्यता छे कि आ दिवसे सूर्यदेव अने छायापुत्र शनिदेवनो जन्म थयो हतो। आ दिवसे कर्म फलदाता न्यायना देव शनिनी विधिवत पूजा करवानी साथे व्रत राखवानो नियम छे। एवुं मानवामां आवे छे कि शनिदेव व्यक्तिने तेना कार्यों अनुसार फल आपे छे, तेथी व्यक्तिए हमेशा सारा कार्यों करवा जोईए। न्यायाधीश शनिदेवनी व्यक्तिना जीवनमां ओछामां ओछुं एकवार दृष्टि पड़े छे। आ साथे ज जातके शनिनी साड़ासाती अने ढैयानी पनोतीनो सामनो करवो पड़े छे। उत्तर भारत में शनि जयंती जेठ मासनी अमासनी तिथि पर उजववामां आवे छे, ज्यारे दक्षिण भारत में वैशाख अमास तिथि पर उजवाय छे। मित्रों, हवे आपणे जाणीए कि वर्ष 2025 में शनि जयंती क्यारे छे। हिंदू पंचांग अनुसार वैशाख महीनानी अमास तिथि आ वखते 26 मे 2025 सोमवारना रोज सवारे बपोरे 12 ने 11 वाग्ये शरू थाय छे अने 27 मे मंगळवारे सवारे 8 ने 31 मिनिटे समाप्त थाय छे। आथी 27 मे मंगळवारे शनि जयंती उजववामां आवशे। मित्रों, हवे आपणे जोईए कि शनि जयंती 2025 ना शुभ मुहूर्त कया छे। ब्रह्म मुहूर्त सवारे 4 ने 3 मिनिट थी शरू करी 4 ने 44 मिनिट सुधी छे। ब्रह्म मुहूर्त सवारे 11 ने 51 मिनिट थी बपोरे 12 ने 46 मिनिट सुधी छे। मित्रों, शनि जयंती उपर अमुक खास उपायो करवाथी शनिदेव तेना भक्तों पर प्रसन्न थाय छे अने पनोती दूर थाय छे। शनि जयंती पर शनिदेव ने प्रसन्न करवा माटे विविध उपाय करवाथी लाभ थई सके छे। आ दिवसे आ उपायो करवाथी तमे जन्म कुंडळीमांथी साड़ासाती अने ढैयानी पनोतीनी असर ओछी करी सको छो। शनि जयंतीना दिवसे शनिदेवने सरसवनुं तेल चढ़ावो। शनि जयंती पर पीपळाना झाड़ नीचे सरसवना तेलनो दीवो प्रगटाववो शुभ होई सके छे। शनि जयंतीना दिवसे काळा वस्त्र, छत्री, लोखंडनी वस्तुओं, भोजन वगैरेનું दान करो। शनि जयंती गरीब लोकोने दान करवाथी शनिनी पनोतीमां राहत मळे छे। शनि जयंतीना दिवसे शनि स्त्रोत, शनि मंत्र, शनि चालीसानो पाठ करो। तेनाथी शनिनी महादशानी आडअसरो घणी हद सुधी ओછી થઈ શકે છે। કાળા કૂતરાને સરસવનું તેલ લગાવી રોટલી ખવડાવો। આ ઉપાય કરવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને શનિ દોષમાંથી પણ છુટકારો મેળવી શકાય છે। શનિદેવ છાયાના પુત્ર છે। શાસ્ત્રો અનુસાર વૈશાખ માસની અમાસની તિથિના રોજ શનિદેવનો જન્મ થયો હતો। સૂર્યપુત્ર શનિદેવ તેમના ગુસ્સા માટે ઓળખવામાં આવે છે।
શનિદેવ ન્યાયના દેવતા છે અને કર્મ અનુસાર ફળ પ્રદાન કરે છે. જે રાશિના જાતકોના કર્મ ખરાબ હોય, શનિદેવ તે રાશિના જાતકોને ખૂબ જ કષ્ટ આપે છે. શનિની સાડેસાતી અને શનિ ઢયાને કારણે ખૂબ જ કષ્ટ ભોગવવા પડે છે. શનિની સાડેસાતી દરમિયાન શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. જે લોકો પર શનિદેવનો પ્રકોપ હોય છે તેમણે રાશિ અનુસાર શનિ જયંતીના દિવસે કેટલાક ઉપાય કરવા જોઈએ. આ ઉપાય અહીંયા જણાવવામાં આવ્યા છે, જેથી રોજગાર, બિઝનેસ, પરિવાર અને નાણાકીય સમસ્યાનું નિવારણ આવી શકે છે. મેષ રાશિ. આ રાશિના જાતકોએ તલનું તેલ અને કાળા તલનું દાન કરવું. સુંદરકાંડ અથવા હનુમાન ચાલીસાનું પણ દાન કરી શકાય છે. વૃષભ રાશિ. શનિદેવના નામનો જાપ કરો અને શનિ ચાલીસાના પાઠ કરવા, જેથી શનિદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. પરિવારના સભ્યોની સમૃદ્ધિ માટે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને ધાબળાનું દાન કરવું. મિથુન રાશિ. આ રાશિના જાતકોએ શનિ મંદિરમાં કાળા ચણાનું દાન કરવું અને ગરીબોને કાળા કપડાનું દાન કરવું જોઈએ. શનિની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને નોકરી તથા બિઝનેસમાં સફળતા મળશે. કર્ક રાશિ. શનિ મંદિરમાં શનિ સ્ત્રોતના પાઠ કરવા, ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને કાળા ચણા, તલ અને તેલનું દાન કરવું. શનિની ખરાબ અસર ઓછી થશે અને ધન ધાન્યની કમી નહીં રહે. સિંહ રાશિ. ભગવાન હનુમાન અને શનિની પૂજા કરવી જોઈએ. નીલમ, લોખંડ, કાળા તલ અને જળ ભરેલો ઘડો, કાળી છત્રીનું પણ દાન કરવું જોઈએ. કન્યા રાશિ. શનિ જયંતીના દિવસે વ્રત કરવું અને શનિ મંદિરમાં સવાર સાંજ શનિ મંત્રનો જાપ કરવો. ગરીબોને ચપ્પલનું દાન કરવું. તુલા રાશિ. શનિ મંદિરમાં તેલ અને તલનું દાન કરવું. ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને કાળા કપડાં અને કાળા તલનું દાન કરવું. શનિદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને બિઝનેસમાં વૃદ્ધિ થશે. વૃશ્ચિક રાશિ. ભગવાન શનિ અને ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવી અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા. ગાય અને શ્વાનને રોટલી ખવડાવો અને લોખંડના વાસણનું દાન કરો. ધન રાશિ. પીપળાના ઝાડ પર તેલ અર્પણ કરો અને સરસિયાના તેલનો દીવો કરો. પીળા કપડાં અને હળદરનું દાન કરવું, જેથી શાંતિ અને સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થશે. મકર રાશિ. શનિ મંદિરમાં શનિદેવની પૂજા કરવી, તેલ અર્પણ કરો અને શનિ મંત્રનો પાઠ કરો. શનિ જયંતીના દિવસે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો. ગાયને દાન કરો અને ગરીબોને ભોજન કરાવવાની શનિથી સાડેસાતી શનિ ઢયા અને મહાદશાની પ્રતિકૂળ અસર ઓછી થશે. કુંભ રાશિ. ભગવાન શનિ અને હનુમાનની પૂજા કરવી જોઈએ. પ્રસાદ તરીકે બુંદીનો ભોગ અર્પણ કરવો. તેલ, લોખંડના વાસણ અને સોનાનું દાન કરવું. શનિની નકારાત્મક અસર ઓછી થશે અને તમામ પરેશાની દૂર થશે. મીન રાશિ. સુંદરકાંડ, બજરંગ બાણ અને શનિ ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ. પીળા વસ્ત્ર અને હળદરનું દાન કરવું જોઈએ. ભગવાન શિવની કઠોર તપસ્યા કરીને શનિદેવને નક્ષત્ર મંડળમાં સ્થાન મળ્યું. તે મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ બન્યો અને શિવ કૃપાથી ન્યાયના દેવતા કહેવાયા. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં શનિનો પ્રભાવ પડે છે. શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયા દરેક રાશિને પ્રભાવિત કરે છે. શનિદેવ વ્યક્તિને તેના કર્મનું ફળ આપે છે. તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે શનિદેવની વક્ર દ્રષ્ટિથી બચવા માટે કયા કામ ન કરવા જોઈએ. જે લોકો પોતાની માતા, પત્ની, બહેન અથવા કોઈ અન્ય મહિલાનું અપમાન કરે છે તેને શનિદેવ ચોક્કસ દંડ આપે છે. જે લોકો ગરીબ અને અસહાય લોકો પર અત્યાચાર ગુજારે છે તેનાથી શનિદેવ હંમેશા દુઃખી રહે છે. આવા લોકોને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક કષ્ટનો સામનો કરવો પડે છે. જે લોકો પોતાના ઘરમાં વડીલો અને વૃદ્ધો સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે એવા લોકોને પણ શનિદેવ દંડ આપે છે.
જે લોકો દારૂ, જુગાર, ચોરી, હત્યા અથવા અન્ય તામસિક પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા હોય છે તેમણે પણ શનિદેવના પ્રકોપનો સામનો કરવો પડે છે. જે વ્યક્તિ કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ અને ઈર્ષ્યાની ભાવના રાખે છે, તેને નફરત કરે છે, કર્મ અને વચનથી બીજાને કષ્ટ આપે છે, બીજાની સાથે અન્યાય કરે છે અને તેનો હક છીનવી લે છે, એવા લોકો પર પણ શનિદેવ નારાજ રહે છે. પશુ પક્ષીઓ અથવા અન્ય જીવોને કષ્ટ આપનાર વ્યક્તિ પણ શનિદેવના દંડથી બચી ન શકે, કારણ કે શનિ એક ન્યાયપ્રિય ગ્રહ છે. જે વ્યક્તિ વ્યભિચારી છે, મહિલાઓ પ્રત્યે ખરાબ માનસિકતા રાખે છે અને તેમનું શોષણ કરે છે, એવા લોકોએ પણ શનિદેવના પ્રકોપનો સામનો કરવો પડે છે. જય શનિદેવ મહારાજ. મિત્રો, તો તમે પણ આ શનિ જયંતિ ઉપર શનિદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે અમુક ખાસ ઉપાયો કરો અને શનિદેવને ન ગમતા કાર્યો ન કરવા જોઈએ, જેથી શનિદેવ તેની સાડેસાતી અને પનોતી તમારા પર દૂર કરી તેની પ્રસન્નતા તમારા પર વરસાવે છે. જય શનિદેવ મહારાજ. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.